स्टार्ट है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ सचमुच परमेश्वर अपनी मर्जी जड़ी है। क्यों लिखी परमेश्वर ने बाइबल, ये वचन क्यों लिखा गया? बाइबल च लिखा कोई भी बाइबल जड़ी है, बाइबल का जिन्ने भी अंश असीं देखते हैं, जिन्ने भी पुस्तकां असीं पढ़ते हैं, बाइबल दे विच लिखा कोई भी पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा तो बिना नहीं लिखी गई। अज मेरी प्रार्थना है कि जब तुसीं इन्हां परमेश्वर के वचनों नूं सुनन जा रहे हो ते परमेश्वर की जिहड़ी मर्जी है, उहदी जिहड़ी उहदा हार्ट है, उहदा जिहड़ा दिल है, वो तुहानूं जरूर समझ आए। आओ आपां प्रार्थना करिए, अपनी अखां नूं बंद करो, मेरे नाल प्रार्थना करो। और मैं तुहानूं वायदा करदा एक होर चीज़ का कि ऑनलाइन हुण लगातार मैं एक टीचिंग सीरीज़ तुहानूं देवांगा लगातार। और मैं मेरे मोबाइल ते इंटरनेट स्लो, मैं तुहाडे कमेंट्स नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं तुहानूं वायदा करदा कि लगातार कुछ दिनों बाद, एक दिन 2 दिन बाद मैं ऑनलाइन तुहाडे लई प्रेयर करता रहांगा। और आपां एक टीचिंग सीरीज जिहड़ी अज मैं शुरू कर रहे हैं कि असीं परमेश्वर की सेवकाई नूं, कुछ लोग सोचते हैं कि जिहड़ी सेवकाई है वो सिर्फ सेवक लोगों के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने अलग अलग लोगों नूं अपनी सेवा के लिए ठहराया। अज जदों मैं एक वचन पढ़ रहा था, एक वचन की गल करन तों पहलां प्रार्थना करदे अपनी अखां नूं बंद करो, मेरे नाल प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा कोलों मंगो कि जिहड़ा वचन अज तुहाडी जिंदगियां च बोया जाए, तुहानूं समझ आए, तुहाडी बुद्धि खुले, समझ खुले, ताकि परमेश्वर दा वचन हिरदे दे विच, तुहाडे दिलां दे विच वस सके। अपनी अखां नूं बंद करो, मेरे नाल प्रार्थना करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हां अज दे दिन दे लई, इन्हां वचनां दे लई जो तुसीं मैनूं देण जा रहे हो। परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लैके आन, मैनूं अनुग्रह दिओ। इन्हां वचनां नूं सुन के मैं वचनां दे चलण वाला बना, अंधकार दीआं शक्तियां इस वचन नूं चुरा ना सकन। पवित्र आत्मा अज मेरे नाल गलबात करो। बाइबल च लिखिआ तुसीं अपना वचन भेज के अपने लोकां नूं चंगा कर दिओ। पवित्र आत्मा अपने वचन नूं भेजो, अज मेरे नाल गलबात करो। अज मेरी जिंदगी सेम ना रहे जद मैं इन्हां वचनां नूं सुना, जद ये वचन मेरे कन्नां दे विच पैन, मेरी आत्मा दे विच उतरन, मेरी डेस्टिनी आसान होए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार दे लई, अपने लोकां दे लई आशीष दा कारण बन सकां। इन्हां वचनां नूं जद मैं सुना, प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं मंगदा हां। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब वचन कटांगे उत्पत्ति 6 ओदी 13 आयत। शायद मैं हुण हिंदी दे विच प्रचार करा ताकि जितने भी लोग सानूं आउटसाइड तो देख रहे, पंजाब तो, दूसरे दुनिया के इलाकों चों, वो इस वचन को समझ सकन। लिखा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यहां परमेश्वर ने कहा कि सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भरी, मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उसमें राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। बाइबल दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने नूह नूं कहा कि मैं एक जल प्रलय दूंगा, क्योंकि दुनिया च पाप बहुत वध गया और वो जल प्रलय इन्नी हावी होगी कि वो लोगों को नाश करेगी। आपां सारिआं ने वचन सुनिया होएगा और परमेश्वर ने पूरी उन्होंने मेजरमेंट दसी कि किन्ने लंबाई, किन्नी चौड़ाई, किन्नी ऊंचाई का उन्होंने बनाना। एक गल मैं तुहानूं पुछना चाहना, बहुत सारे लोग पुछते हैं कि असी मिनिस्ट्री किस वे दे नाल करिए कि असी भी ग्रेट इंपैक्ट जिहड़ा वो परमेश्वर की बॉडी दे विच दे सकीए। अगर तुसी बाइबल नूं ध्यान दे नाल पढ़ो, पवित्र आत्मा जदों भी एक व्यक्ति नूं उठाएगा जिहड़ा परमेश्वर द्वारा चुनिया गया होएगा, परमेश्वर की मर्जी जिस व्यक्ति की जिंदगी च होएगी, एक वायदा उसकी जिंदगी दे विच होएगा, वो है प्रभावशाली बनन दा। परमेश्वर उन्हां वायदा करदे कि मैं तैनूं प्रभावशाली बनाऊंगा। जिस तरह मूसा प्रभावशाली सीगा, मूसा तो बाद यहोशू प्रभावशाली सीगा, दाऊद प्रभावशाली सीगा, पतरस, पौलुस, जिन्ने भी परमेश्वर के चुने हुए दास सीगे, जिन्ना जिन्ना व्यवस्थावां दे विच रहे, चाहे वो पुराने नियम च रहे, चाहे वो नवे नियम च रहे, परमेश्वर ने एक वायदा उन्हां दे नाल कीता कि मैं तुहानूं प्रभावशाली बनावांगा।
ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਹੀ ਧੋਨੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਕੁਲਹਾੜੀ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਏਗੀ ਔਰ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗੀ। ਉਹੀ ਧਾਰ ਅਗਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 10 ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋਥੀ ਧਾਰ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 1 ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੱਟਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਰਸ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਕੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਇੰਟਰਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ? ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨੂਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੂਹ ਦੀ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ? ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚਣਗੇ ਔਰ ਮਛਲੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਹਾਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਨੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੀਰਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਨਿਰਜਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾਵਾਂਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਮੈਰਿਜਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੂਹ ਦੀ, ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਏਦਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਨੂਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਇਸ ਲਈ ਨੂਹ ਧਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ। ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਬਾय ਐਨੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਬਾय ਐਨੀ ਰਿਟਨ ਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੀ 2 ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ 2 ਭਾਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਅਗੋਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਰੇਕਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜੀਬ ਤੇ ਅਚੰਭੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੂਸੇਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੂੰਗੀ ਔਰ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਾਨ ਬਿਲੀਵਰ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਨ ਬਿਲੀਵਰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਨ ਬਿਲੀਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਔਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੈਸਟੀਮਨੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੀਲਿੰਗ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੈਕਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲ ਰਹਿਤ ਰਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਦਾਰ ਰਵੇਂ ਔਰ ਤੇਰਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਈਏ। ਜਦੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਨਕਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿ ਬਿਗ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ 10,000 ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਰ ਫੇਥਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਗੂੰਗੇ ਗੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਆਪਾਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਥਫੁਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੰਦਾ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਕਲੀ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਚੁਣਿਆ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਲੱਗ ਤਾਈਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਅਲੱਗ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਫੜੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਪਿਡ ਸਟਫ ਕਰੀਏ। ਅਲੱਗ ਤਾਈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਈਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਨੋ, ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 7 to 8 ਓਵਰਫਲੋ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਰਟ 1 ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟ 1 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਥਫੁਲ ਰਹੋ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉੱਤੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਸਟਮਨੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿਓ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟਮਨੀ। ਲੋਕ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਓਵਰ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 20 ਮਿੰਟ। 5:20 ਹੋ ਗਏ? 5:20